السلام علیکم، خوش آمدید مدرسہ تہذیبیہ۔ اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو اسلامی کوشچن آنسر یعنی اسلامی کیوز، اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں قرآنیات، عقائد و ایمانیات، عبادات اور سیرت و تواریخ اور نادر معلومات سوال و جواب کے انداز میں جمع کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، قرآنیات۔ نمبر 1، سوال، قرآن مجید کے پاروں اور سورتوں کی تعداد بتائیے۔ جواب، قرآن مجید کے پاروں کی تعداد 30 ہے اور سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں کل 540 رکوع ہیں اور 6666 آیات ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنی بار کی گئی ہے؟ جواب، 700 بار۔ نمبر 5، سوال نمبر 5، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب، سورۃ توبہ۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید کے کس سورت میں بسم اللہ شریف 2 دفعہ آئی ہے؟ جواب، سورہ نمل میں۔ سوال نمبر 7، قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں اللہ پاک کے اسماء الحسنی کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 99 نام ہیں۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا ذاتی نام آیا ہے، وہ کون ہے؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کی کس سورت میں سب سے زیادہ احکام ہیں؟ جواب، سورہ بقرہ میں۔ سوال نمبر 11، کہ الہامی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں؟ جواب، ان کی تعداد 4 ہیں۔ نمبر 1، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 2، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 4، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال نمبر 12، قرآن مجید کا نزول سب سے پہلے کس جگہ ہوا تھا اور وہ جگہ کہاں ہے؟ جواب، غار حرا میں، اور وہ جگہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف 3 میل کے فاصلے پر مینا کی ایک جانب جبل نور میں واقع ہوا ہے۔ سوال نمبر 13، غار حرا میں جب اللہ کے فرشتے جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 40 سال۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ جواب، سورہ فاتحہ، الحمد شریف۔ سوال نمبر 15، قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مدت تک نازل ہوتا رہا؟ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مدت تک نازل ہوتا رہا؟ جواب، تقریباً 23 سال، 22 سال، 5 ماہ، 14 دن۔ سوال نمبر 16، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کس طرح عمل میں آئی تھی؟ جواب، یہ ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی منشا کے مطابق قائم کی تھی۔ سوال نمبر 17، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورہ کوثر۔ سوال نمبر 18، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور سب سے آخری سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ جواب، سب سے پہلی سورہ مکہ مکرمہ اور سب سے آخری سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 19، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے اگر ہر رکعت میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ، الحمد شریف۔ سوال نمبر 20، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، وضو کرے، بدن، کپڑے اور جگہ پاک ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 21، قرآن مجید کیسی کتاب ہے اور کس کا کلام ہے؟ جواب، قرآن مجید متبرک اور مقدس کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں وہ ضابطۂ حیات بتایا گیا ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں اور یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ سوال نمبر 22، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کون سا یقین محکم ہونا چاہیے؟
जवाब, कुरान मजीद की तिलावत के वक्त ये यकीन मुहकम होना चाहिए कि यही किताब दुनिया की तमाम किताबों से ज़्यादा असली, सच्ची और मुकम्मल दीन है। ज़िंदगी में रहनुमाई इसी किताब से मिल सकती है। सवाल नंबर 23, कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं? जवाब, कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा जाए, समझ कर पढ़ा जाए, उसमें गौर व फिक्र किया जाए और उसके अहकाम पर अमल किया जाए। सवाल नंबर 24, कुरान मजीद को छूने के लिए कौन सी शर्त लाजिमी है? जवाब, पाक व साफ़ और बावज़ू होना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी इसे पाक साफ़ लोग ही छू सकते हैं। सवाल नंबर 25, कुरान मजीद की तिलावत के मुताल्लिक़ 3 अहादीस बताइए। जवाब, नंबर 1, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। नंबर 2, अपने घरों को कुरान की तिलावत और नमाज से रोशन रखो। नंबर 3, जिसने कुरान मजीद पढ़ा उस पर अमल किया तो क़यामत में उसके माँ बाप को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक आफ़ताब की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। नंबर 4, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नंबर 5, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। सवाल नंबर 26, इल्हामी किताबों में वो कौन सी किताब है जो अब तक हर लिहाज से महफूज है और उसमें किसी किस्म की तहरीफ नहीं हो सकी? जवाब, कुरान मजीद। सवाल नंबर 27, कुरान मजीद ने ख़ातिमुन नबिय्यीन यानी वो नबी जिसके बाद कोई दूसरा नबी ना होगा किसको कहा है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल नंबर 28, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। सवाल नंबर 29, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? जवाब, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सवाल नंबर 30, कुरान मजीद ख़ास तौर पर एक मखसूस दिन से डरने की बार बार ताकीद करता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा दिन है? जवाब, क़यामत का दिन। तर्जुमा, डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम नहीं आएगा, न किसी से फ़दिया कबूल किया जाएगा, न कोई सिफारिश आदमी को फ़ायदा देगी और न मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। सवाल नंबर 31, कुरान मजीद में उम्मुल खबाइस बुराइयों की माँ किसको कहा गया है? जवाब, शराब को। सवाल नंबर 32, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में कुरान मजीद की कौन सी सूरत पढ़ी थी जिसकी तासीर से आपके दिल की हालत बदल गई और आप ईमान ले आए? जवाब, सूरत ताहा की इब्तदाई चंद आयतें। सवाल नंबर 33, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त कितने सहाबा कराम कुरान मजीद के हाफिज़ थे? जवाब, 22 सहाबा कराम हाफिज़ थे। सवाल नंबर 34, कुरान मजीद को पहली बार किसके हुक्म से तहरीरी सूरत में जमा किया गया था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से। सवाल नंबर 35, कुरान मजीद के तर्जुमे दुनिया की कितनी ज़बानों में हो चुके हैं? जवाब, तकरीबन 103 ज़बानों में। सवाल नंबर 36, कुरान मजीद में मदीना मुनव्वरा का नाम क्या बताया गया है? जवाब, मदीना मुनव्वरा का नाम कुरान मजीद में यसरब बताया गया है। सवाल नंबर 37, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिसे सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझ लिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत का इशारा है? जवाब, सूरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह है जो 30वीं पारा में है। सवाल नंबर 38, कुरान मजीद कौन सी रात में नाजिल हुआ? जवाब, शब कद्र में। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र यानी शब कद्र में नाजिल किया। सवाल नंबर 39, कुरान मजीद में सूरतों और आयतों की तकसीम किसने की? जवाब, खुदा अल्लाह तबारक तआला ने सूरतों और आयतों की तकसीम की। सवाल नंबर 40, कुरान मजीद का मौजू और मकसद क्या है? जवाब, कुरान मजीद का मौजू इंसान है और मकसद इंसानों को गुमराही से बचाना और हिदायत व फलाह से हमकिनार करना। अस्सलामु अलैकुम।